سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، پاکستان بھارت فوری اور مکمل جنگ بندی پر آمادہ۔ امریکی ثالثی میں طویل بات چیت کے بعد دونوں ممالک متفق ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ دونوں ممالک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، معاملے پر توجہ دینے پر دونوں ممالک کا شکر گزار ہوں۔ تو پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہتے ہیں کہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے امریکی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان امریکہ کا اس پیش رفت میں سہولت کاری پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں اس فیصلے کو قبول کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کی نئی شروعات ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی تصدیق کر دی، کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی ہے۔ پاکستان نے امن کی کاوشوں میں اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ نریندر مودی اور شہباز شریف نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ ہم مودی اور شہباز شریف کی قیادت اور دور اندیشی کو سراہتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن بات چیت کا آغاز۔ امریکی وزیر خارجہ اور نائب صدر نے بھارتی و پاکستانی حکام سے مذاکرات کیے۔ مذاکرات میں بھارتی اور پاکستانی آرمی چیف اور قومی سلامتی کے مشیروں کی شرکت۔ بھارتی اور پاکستانی قیادت کی جانب سے امن کی راہ کا انتخاب خوش آئند قرار دیا گیا۔ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ دونوں ممالک نے فوجی کارروائی روکنے پر مفاہمت کی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سوشل میڈیا پر بیان۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک نے فوجی کارروائی روکنے پر مفاہمت کی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا ہے۔ اور آپریشن بیان المرصوص کی بھارت پر بڑی ضرب پورے ہندوستان کو دہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان کے فتح 1 میزائلوں نے بھارتی فضاؤں میں تباہی مچا دی۔ بھارت میں صف ماتم، بیاس اور نگروٹا میں براہموس سٹوریج سائٹس تباہ۔ ادھمپور، آدمپور، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا ایئر بیسز اور متعدد ایئر فیلڈز نیست و نابود۔ حملوں میں بھارتی آرٹلری گن پوزیشنز دورنگیاری بھی تباہ کر دی گئی۔ بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ، بولوارا ایئر فیلڈ، اخنور ایوییشن بیس بھی ملیا میٹ، منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن کو تباہ کر دیا گیا۔ کہا تھا بھارت سے کہ جب ہم جواب دیں گے تو گونج دنیا کو سنائی دے گی۔ پاک فوج نے اپنا ایک ایک لفظ سچ ثابت کر دیا اور بھارت کی جانب سے رات کی تاریکی میں کیے گئے بزدلانہ حملے کا دن کی روشنی میں بھرپور جواب دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے متعدد بار اپنی پریس بریفنگ میں بھارتیوں کو وارننگ دی تھی، اور پھر 10 مئی کی صبح افواج پاکستان نے جواب کو دنیا نے دیکھا بھی اور اس کی گونج واشنگٹن تک سنائی دی۔ مودی کو ٹرمپ سے پاکستان کو روکنے کی درخواست کرنا پڑی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی بہادر افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا ہے، اور اب سیز فائر ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ ابھی جو سیز فائر ہوا ہے، کس طرح سے کامنٹ کریں گے اس سچویشن پہ آپ؟ آپ کا بہت شکریہ۔ میں تو مبارکباد دینا چاہوں گا پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے افواج کو اور ہمارا ایئر فورس کو کہ جس طریقے سے، جس اتحاد کے ساتھ بھارت کی بربریت کا مقابلہ کیا گیا پچھلے 3-4 دن سے، اور یہ تو پاکستان کا شروع دن سے اس سے پہلے موقف رہا ہے کہ ہم صرف بات چیت اور ڈپلومیسی میں یقین رکھتے ہیں، اسی کے تھرو ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بھارت یہ کہتا رہا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کرتے، ہم اپنا مرضی سے، اپنا طاقت سے، اپنا زور سے، اپنا بربریت سے، اپنے ظلم سے یہ مسئلے حل کریں گے۔ تو اگر بھارت نے آپ کا موقف یہ مان لیا ہے، نہ صرف وہ سیز فائر مان رہے ہیں مگر یہ بھی مان رہے ہیں کہ بات چیت ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ضرور پاکستان کی
कामयाबी है और हर वो अमन पसंद शहरी का कामयाबी है। बिलावल साहब, रिस्पांस कैसा था जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया? क्योंकि हम पहले देख रहे थे कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि टेबल के ऊपर आ जाए, भारत नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे रिस्पांस के बाद जो है वो राजी हो गया टेबल पे आने पे। तो आप समझते हैं ये क्रेडिट हमारे रिस्पांस को जाता है? वो एब्सोल्युटली, आई मीन आई थिंक हमारा जो जिस तरीके से मुकाबला किया गया वो तारीखी है। और मैं तो शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि द लार्जर दे आर द ग्रेटर दे फॉल। और हमने बिल्कुल भारत का तादाद, भारत का फौज में, एयरफोर्स में एसेट्रा हमसे उनके पास ज्यादा वसाइल होंगे, मगर जब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने उनके 5 जहाज गिराए और हमारा एक भी नहीं गिरा, जब उन जहाज में से हमने वो राफेल जहाज गिराए जो दुनिया की तारीख में से पहले नहीं किसी ने नहीं कोई गिरा सका किसी जंग पे, फिर हमने इनके सारे ड्रोन्स गिराए, और फिर जब इन्होंने हमारे ऊपर ये मिसाइल्स का हमला किया और उसका जवाब में पाकिस्तान ने जब अपना ऑपरेशन का ऐलान किया, तो जैसे वादा किया गया कि जब हम वाकई हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और उसका गूंज सुना जाएगा, और उसी तरीके से आपका 24 आवर्स भी नहीं मुकम्मल हुए और आपकी जवाबी हमला के आपकी दिफा करते हुए जो हमने किए, उसकी जवाब में भारत मजबूर हुआ कि वो अपना मौक़िफ़ से पीछे हटे, वो ये माने कि हम ये हथियार के थ्रू, हम जंग के थ्रू इस तरीके से नहीं जीत सकते। बातचीत ही वो वाहिद हल है, डिप्लोमेसी वो बिलावल वाहिद साहब, हल है। डिप्लोमेसी की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, अब टेबल पे हम आ रहे हैं तो हमारे भी बड़े कंसर्न्स हैं, जैसे ये कि जब भी भारत में कोई ऐसा वाकया होता है उसको जवाब बना के वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है, एक न्यू नॉर्म को जो वो सेट करने की कोशिश कर रहा है। आप समझते हैं कि अब हम एक पावरफुल पोजीशन में हैं कि टेबल के ऊपर हम ये बातें सामने रख सकें कि ये सिलसिला रुकना चाहिए? एक तो ये बहुत बड़ा कामयाबी है कि हम टेबल पे पहुंच चुके हैं, और ये काफी सालों बाद भारत ने अपना ये मौक़िफ़ चेंज किया है। दूसरा, जो जंग जारी था वो अभी अगर रुक रहा है तो ये भी हमें उसका खुशामदीद करना चाहिए। जहाँ तक हमारा एतराज़ात है वो तो बहुत ज्यादा है। हमारा एतराज़ात तो कश्मीर पे है, हमारा एतराज़ात ये है कि हम दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में होता है उसके पीछे भारत में लफ्ज़ होता है। हमारा एतराज़ात ये है कि भारत ने हमारा सिंधु पे हमला किया, सिद्धा मुआहिदा छोड़ा, लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम बातचीत से ही आगाज हो सकता है, और जब हम बातचीत करेंगे तो जरूर मुझे ये उम्मीद मैं रख रहा हूँ कि अगर हमने कोई नया वादा पे करना है भारत के साथ में नया मुआहिदा, नया ट्रीटी साइन करना है, तो जो हमारा पुराना ट्रीटीज है जो ना सिर्फ बायलैटरल मतलब मल्टीलैटरल इंटरनेशनल गारंटीज ट्रीटी है, उनको तो भारत को मानना पड़ेगा। अगर वो पुराने वादे पे अमल नहीं कर रहे, पुराने ट्रीटीज को नहीं मान रहे, तो हम कैसे ये उम्मीद रखें कि जो नए वादे होते हैं या नया ट्रीटी होगा उस पे अमल दरामद होगा। अगर ये हमें पता लगेगा जब हम इनसे बातचीत ही करेंगे। अभी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है भारत के साथ वो जरूर ये रहा है कि वो कहता कुछ एक चीज है, वो करते कुछ और है। वो कह रहे थे कि वो दहशतगर्दी पर निशाना बना रहे हैं, उन्होंने हमारा मासूम शहरियों को, बच्चों को, औरतों को निशाना बना के शहीद किया, और इसी तरीके से इनके जो एक्शंस हैं वो अपने दे डोंट मैच देयर वर्ड्स। हमने दुनिया में देखा कि इजराइल ने कैसे कितने दफा सीज फायर्स हुए हैं ये फिलिस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट में, गजा की जो इजराइल कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, मगर हम उम्मीद ये रख सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है, हमें रिस्पॉन्सिबली अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी ये यकीन नहीं है कि भारत जो है वो इस सीज फायर को मानेगा या इसको कंटिन्यू करेगा, आप यहाँ पे इस खदशे का इजहार कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमें हर वक्त we should always pray for the best and expect for the worst. और आई एम श्योर कि हमारा हुकूमत, हमारा फौज दोनों कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं। ये तारीखी कामयाबी है, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है कि हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि भारत ना सिर्फ सीज फायर मान रहा है मगर आपसे बातचीत करने ही मान रहा है। अब ये सीज फायर कब तक चलेगा, हमारा बातचीत कितना कामयाब होगा, उसमें एक तो ऑब्वियसली बातचीत का आगाज तो हो, उसी से पता लगेगा, लेकिन साथ साथ नियत दोनों पाकिस्तान और भारत का साफ हो
होना चाहिए। मुझे ये 100% यकीन है कि पाकिस्तान का नीयत साफ है। हम ना सिर्फ दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं, हम अब वाकई अमन अपना खित्ते में कायम करना चाहते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान अमन चाहता है और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी जो टॉक है वो कामयाब होगी। चेयरमैन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। आज जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो सस्पेंडेड ही रहेगी, जो भी सीज फायर हुआ है इससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अगर वो सस्पेंडेड रहेगी तो फिर मामला कैसे बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये सीज फायर और डायलॉग की ऐलान है, ये बहुत बड़ा कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। भारत को पीछे हटना पड़ा और हमें ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वो सारी चीजें पहले दिन पे मानेंगे। जहां तक सिंतास मुआहिदा की बात है, भारत तो बहुत वीक विकेट पे है। आलमी कानून के मुताबिक उस ट्रीटी के मुताबिक किसी के पास, ना पाकिस्तान ना भारत के पास इख्तियार है कि हम खुद ये ऐलान करे कि हम पे लागू नहीं है। आलमी कानून के मुताबिक ये ट्रीटी पाकिस्तान पे और भारत पे आज भी लागू है, जो भी भारत कहें। मगर अगर भारत और पाकिस्तान ने मिलके बात करना है, जंग का खतरा को भी खत्म करना है, दहशतगर्दी का भी मुकाबला करना है, जैसे मैंने कहा नया ट्रीटी साइन करना है, तो एक बुनियादी एक शुरुआत तो इसी कॉन्वर्सेशन से होगा कि जो हमारा पुराने वादे है, पुराने ट्रीटीज है, उसको तो भारत को मानना पड़ेगा। तो मेरा उम्मीद ये है कि जब ये डायलॉग का प्रोसेस शुरू होगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन एक पॉइंट जो जरूर होगा वो हमारा सिंधु के बारे में, सिंतास मुआहिदे के बारे में भी बातचीत किया जाएगा। सही। चेयरमैन साहब, आप समझते हैं कि अब जब टेबल के ऊपर बैठेंगे तो एक ऐसा मुश्तरका लाहे अमल मुरतब करना चाहिए दोनों मुल्कों को कि फ्यूचर में इस किस्म की सिचुएशन पैदा ना हो? मैं समझता हूँ कि वही वाहिद हल है कि हम आपस में तय करें। इस पॉइंट को हम इसका बुनियाद बना दे, आगाज यहाँ से करें कि जो हाल ही में दहशतगर्दी का वाकया हुआ मकबूजा कश्मीर में, इसका मुतालबा पाकिस्तान का पहले दिन से यही है कि आलमी सतह का न्यूट्रल इंक्वायरी हो। तो भारत हमारा ये मुतालबा भी माने और ना सिर्फ इस दहशतगर्दी का वाकया के लिए एक ऐसा फोरम एस्टैब्लिश हो। अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में पाकिस्तान में या भारत में या मकबूजा कश्मीर में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, तो हम इसी फोरम के जरिए उस मसला का तहकीकात करें, उसके जड़ तक पहुंचे, जो इनके पीछे हैं दोनों मिलके कोशिश करें कि हम उनको पकड़े, उनको दुनिया के सामने बेनकाब करें। तो उसी से ही हमें फिर ये थोड़ा सा उम्मीद लगता है कि अगर ऐसे फोरम बनता है तो हम ना सिर्फ आज का मौजूदा क्राइसिस से निपटाएंगे, लेकिन आने वाले कल की जो मसले हैं दहशतगर्दी के हवाले के लिए एक ऐसा फोरम बन सकता है जिसके नतीजे में हम दहशतगर्दी का पता कर सकते हैं, उनका मुकाबला भी कर सकते हैं और हमारे पाकिस्तान के अवाम को, भारत के अवाम को ये सुकून दिलवा सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आगे जाके कोई दहशतगर्दी का वाकया हो भी सही, इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर दें। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसा लाहे अमल मुरतब करना होगा टेबल पे बैठ के कि अगर फ्यूचर में कुछ इस किस्म का खुदा ना खासा वाकया होता है तो एक दूसरे पर चढ़ धड़ने की जरूरत ना पेश आए दोनों मुल्कों को। थैंक यू सो मच चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आपने सारी सूरत हाल पर कमेंट किया।